경주선언이라고 하는 것을 어떤 내용이 들어갈까도 굉장히 관심이에요. 사실은 에이펙이라고 하는 자유무역 다자주의인데 미국은 또 그게 아니니까 우리의 동맹인 미국의 입장을 또 생각해야 되고 그러니까 우리가 어려운 입장이 있습니다. 지금 트럼프 미국 대통령이 에이펙 서밋 행사장에 입장하는 화면을 보고 계십니다. 당초보다 시간이 조금 늦어지기는 했는데요. 예정대로 서밋에서 연설을 할 것으로 예상이 됩니다. 지금 입장하는 모습을 보고 계십니다. 원래는 당초 CEO들이 이제 점심 오찬을 먹으면서 특별 연설을 듣기로 돼 있었거든요. 다들 만찬장에는 아직 있는 걸로 확인됩니다. 그러니까 원래 그 오찬장에서 서밋 연설을 하기로 돼 있었는데 지금 도착하는 시간이 늦어지면서 지금 일정이 계속 늦어지고 있는 상황이다. 이렇게 이해를 하면 되겠네요. 네, 맞습니다. 네. 이어서 바로 저희 이재명 대통령과 같이 이동을 해서 정상회담은 이어질 걸로 보입니다. Thank you very much. 감사합니다. It's a great honor to be here. 여기 Incredible 오게 people, 되어서 incredible country. 매우 영광입니다. I'm 매우 thrilled to 위대한 be 좋은 국가에 와서 back with so 기쁩니다. many visionary 그리고 innovators and titans of 위대한 industry, 비전을 the most 제시하는 brilliant in the world, 기업가 그리고 actually. 경제인들이 So many 같이 모여있는 이 different 자리에서 locations 함께하게 and come 되어서 from all 매우 over, 기쁩니다. 그리고 영광입니다. This is a very 세계 special country 각국에서 that I'm in, 와주셨는데 and the business 한국은 leaders here 정말 at 특별한 APAC are 나라입니다. Really fantastic. So many 정말 friends, and I wanna 환상적인 국가이고 thank our host 너무 of 많은 this 친구들께서 important 함께해 주셨는데 이 summit, 중요한 President Lee of 참석 South Korea. 회의에 참석해 주셔서 감사합니다. He's a terrific person, and 이재명 I'm gonna 대통령님도 be 훌륭하신 meeting with him 분으로 this 제가 afternoon, and 오후에 I look forward 만남이 to that 예정이 very 되어 much. 있습니다. 그래서 The 많은 Republic 기대를 of 갖고 Korea 있고요. is a cherished 그리고 American friend and 대한민국은 a close ally. 미국의 정말 And as 든든한 we can see in 오방국이자 this 친구입니다. beautiful city, it's truly one of the 이 most 아름다운 remarkable 도시에서 볼 수 nations 있듯이 anywhere on earth. 세계 어느 곳과도 Here on this 비교해도 매우 peninsula, the people of 아름다운 South 국가입니다. Korea 그리고 forged a 대한민국 goal of economic 국민은 development like 미국과 경제 you rarely see. 개발에 있어서 든든한 Industrial 관계를 and technological 구축했습니다. powerhouse and above 산업과 all, a free 기술력에 society 있어서도 and 위대한 enduring 국가이며 democracy and a 그리고 thriving 강건한 civilization. 민주주의를 And I 자랑하는 wanna 국가입니다. congratulate you. 그래서 Very few 한국에 places 축하의 like it. 말씀을 드립니다. The entire 이렇게 world should be 모든 많은 것을 inspired 이룬 by all 국가는 that you 별로 have 없습니다. achieved, and they study you, and 전 they 세계는 한국의 do so much 발전과 to 성공을 understand what 연구하며 you've done, but most of them don't 공부하고 get it. 있고 그리고 That's 많은 probably good for 국가에서 you. 이렇게 Keep it 연구를 this way. 하지만 그 비법까지는 많은 분들이 모르시는 것 같습니다. Most of them don't get it. 한국의 비결 결국 한국의 것인 것 They wanna 같은데요. get it, but it 축하드립니다. doesn't quite work out for 한국처럼 them 다 the same 되고 way it 싶어 works out 하지만 for you. 한국의 So that's a 비결을 great 완전히 tribute 다 to you. 풀어내지는 We have 못하는 것 some very 같습니다. special people 그리고 with 매우 us today, 특별한 and I wanna 귀빈분들도 오늘 thank, for 오셨습니다. the great job he's done, and also for being 여러분들의 here, Secretary 노력에 of State 감사드립니다. Marco 그리고 Rubio. 마르코 Marco, 루비오 you're around 장관님 here someplace? 저와 함께 오셨습니다. Where's Marco? Marco, thank you. 감사합니다. Man who's doing a fantastic job, who understands 루비오 the markets maybe 장관님은 better than anybody. 그 어느 Our 누구보다 Treasury 시장을 잘 이해하고 Secretary 있습니다. Scott Bessent. 그리고 Scott, 베센트 thank you very 재무부 much. 장관님도 오셨습니다. 감사합니다. And somebody that you're dealing with, who you made a very 또한 good deal with, because you have very good 매우 negotiators. 긴밀하게 협상을 But he's 같이 pretty good 하시는 to 분이죠. Howard Lutnick, Secretary 러트닉 of 상무부 Commerce. 장관님 오셨습니다. Thank you, Howard. U.S. Trade Representative Ambassador 그리고 Jameson 미국 Greer 무역 is a fantastic 대표부 person. 제이미슨 그리어 대표님 오셨습니다. And your career's Minister of Trade, Industry and Resources, Mr. Jung Kwan Kim. 그리고 who's 김정관 a 산업부 incredible man, actually. My 장관님 people say he's very 오셨습니다. tough, however. 김정부 산업부 We 장관님이 wish we had 터프한 somebody of a little 굉장히 bit lesser caliber, 까다로운 but they decided 그런 not to 무역 do that. 상대 협상 And so many 상대인데요. other distinguished guests are here, so I 그리고 just want to thank you very 이에 much. 더해 It's an 많은 incredible 귀빈분들이 room. 함께 It's a 오셨습니다. beautiful room, by the way. 너무 All those 아름다운 beautiful 방이네요. people up there, so high 그리고 up. 많은 분들께서 위에서도 봐주시는 This 것 place is 같습니다. packed. Thank you. Look at 정말 them 많은 waving. 분들이 와주셔서 Thank you 감사합니다. very much. 감사합니다. But as you know, APEC unites 하지만 Pacific 아시겠지만 nations around our APEC은 growing economies and 성장하는 promoting 경제 our 사이의 shared 경제 interests. 체들을 And 연결하고 today I 있습니다. come with 함께한 exciting news 공유한 from one of the largest 관심사를 Pacific 가지고 nations. 있고 We'll call 가장 ourselves 큰 a Pacific 태평양 nation. But one 경제체 of the 중의 largest of 하나인 them all, the United States of America. 미국으로부터 또 I'm 멋진 pleased to 소식을 report to you 가지고 that this 왔습니다. afternoon, 오늘 after 오후에 4 years of 4년간의 disaster, really decline, America is 아주 back and is 약했던 back stronger than 미국의 ever before. 모습을 We're doing 뒤집고 numbers that 그 어느 nobody's ever seen 때보다도 before. 강한 미국으로 The 돌아왔다는 hottest 것을 country in the 선언하고 world, 싶습니다. actually. And I say that with other 숫자적으로도 countries represented, 굉장히 they admit 강한 it. 나라로 But, 돌아오고 I do say it 있음을 very 말씀드리고 proudly. 1 year 싶습니다. 아주 ago, 자랑스럽게 our country was in 말씀드립니다. very, 1년 very 전에 serious 미국은 trouble.
아주 어려운 상황에 처해 있었습니다. 미국이 죽었다라고 말하는 사람들도 있었습니다. 하지만 이제 우리나라는 미국은 아주 가장 핫한 그런 나라가 되었다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 미국은 지금 현재 가장 강한 경제를 부과하고 있고 또 국경도 가장 강하게 지키고 있습니다. 지난 9개월간 가장 또 군대에 있어서도 가장 강한 모습을 보이고 있습니다. 그리고 그 어떤 나라들보다도 지구상 그 어떤 나라보다도 가장 강한 정신을 가지고 골든에이지 황금기를 부과하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 1년이 채 안 되는 그런 시간을 거쳐 18조 달러에 달하는 새로운 투자를 확보했습니다. 지난 정권이 4년 동안 했던 금액보다 훨씬 더 많은 새로운 투자를 확보했다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 누가 이런 상황이 나올지 예측할 수 있었겠습니까? 21조에 달하는 투자가 제 트럼프 행정부 2기 초기에 들어올 것이라고는 아무도 예상하지 못했을 것 같습니다. 지금 현재 미국은 역사상 가장 강한 경제를 구가하고 있습니다. 이것은 위대한 정책과 또 많은 멋진 일이 일어나고 있습니다. 주식시장도 지금도 굉장히 좋은 성적을 내고 있습니다. 역시 9개월 만에 최고의 성적을 내고 있습니다. 어제 하더라도 GDP 성장이 2, 4분기 GDP 성장 최고 기록을 달성했습니다. 이러한 모든 것들이 1년, 2년 이런 시간이 지나면 계속해서 숫자가 더 좋아질 것이라고 생각합니다. 이러한 전환기라고 부를 수 있는 이러한 시기에 지금 현재 경제혁명이 미국에서 일어나고 있습니다. 3.8%에 달하는 GDP 성장, 3배, 4배 이상의 성장을 예상을 하고 있습니다. 훨씬 더 낮을 것이라고 예측을 하기도 했죠. 이래서 1.5% 정도의 성장을 예상하기도 했습니다만 예상보다 훨씬 더 높은 4%의 GDP 성장을 지금 바라보고 있는 상황입니다. 그 이후에도 제가 예측할 수는 없습니다만 여러 가지 자동차 공장이 또 들어오고 이런 미스터 토요타가 최근 100억 달러를 미국에 투자하겠다라고 발표를 했습니다. 6개에서 7개에 달하는 여러 주에 이러한 투자를 하겠다고 발표를 했습니다. 그래서 자동차 산업도 미국으로 돌아오고 있고 AI 산업도 미국에서 활발하게 전개되고 있습니다. 9개월밖에 지나지 않았지만 미국 내 국내 상황들 푸드스탬프 사용률은 낮아지고 그리고 고용 유자율은 높아지고 있습니다. 에너지 가격도 낮아지고 있고 가솔린 가격, 또 식료품 가격, 모기지 레이트 전부 다 떨어지고 있습니다. 제롬 레그라고 제가 항상 제롬 투 레이트 파월이라는 별명으로 부르고 있는 그런 있기도 합니다만 그 이후 우리 모두가 좋아하는 그런 연준이 위장을 도저하지 못할 수 있으리라 생각을 하고 있습니다. 미국은 항상 가장 낮은 금리를 유지해 왔습니다. 그런데 지금은 그렇지 않죠. 지금 현재 28위 정도입니다. 이것은 말이 안 됩니다. 그래서 2년 전과는 굉장히 다른 나라가 되어가고 있다고 말씀드립니다. 여기서 굉장히 놀라운 것은 제가 올드 데이스 옛날이라고 언급을 하는데요. 몇 년 전만 하더라도 여러분보다 조금 더 제가 이렇게 나이가 많지는 않습니다만 몇 년 전만 하더라도 주식이 올라가면 주식이 상승하면 굉장히 좋은 소식이었죠. 그런데 지금은 좋은 소식이 발표되면 주식시장이 오히려 악화되는 것을 볼 수 있습니다. 금리가 올라갈 것이기 때문에 어려울 것이라고 보는 것이죠. 그래서 지금까지 우리가 옛날에 좋은 시절에 누렸던 것과는 다른 상황이 최근 몇 년간 전개되고 있었습니다. 하지만 이제 다시 좋은 소식이 나타나면 주식시장이 좋아지는 그러한 상황으로 돌아갈 것이라고 말씀드립니다. 우리는 연준위에서 금리를 올리지 않는 그런 좋은 시절을 만들어 갈 것입니다. 우리가 이렇게 좋은 소식을 발표했을 때 주식시장이 다시 활성화 더욱더 올라가기를 예상을 합니다. 기대합니다.
그리고 인플레이션은 이전 정권에서 물려받은 건데요. 굉장히 무능력한 정권이었습니다. 그런데 이제는 인플레이션율도 2.7%로 매우 낮아졌고 더 낮아질 것입니다. 거의 완벽한 숫자로 가고 있죠. 0은 안 되고 1에서 2% 정도가 바람직한데 매우 가까워졌습니다. 가장 역사상 최악의 인플레이션도 가졌던 시기가 있었습니다. 그런데 미국에서 제조업이 부흥하고 있고 생산성도 오르고 있습니다. 속도로 보자면 1년보다 5배 높아졌습니다. 그리고 철강 생산도 많이 올라갔습니다. 약 일주 15만 톤 더 이상 증가하고 있고 그리고 50만 배럴의 석유 생산도 올라가고 있습니다. 그리고 매달 이렇게 에너지 생산을 늘려가고 있고 석탄을 다시 부활시켰습니다. 석탄으로 이룰 수 있는 일이 매우 많아졌습니다. 클린이라고 부르고 있는데 클린이 정확히 이제 정확한 이름은 아니어서 석탄을 넣지는 않고 클린 뷰티풀 콜이라고 클린 뷰티풀 석탄이라고 부르고 있습니다. 새 단어로 이루어진 그런 아닙니다. 반도체 제조도 빠르게 미국으로 돌아오고 있습니다. 엔비디아와 TSMC가 첫 최첨단 블랙웰 칩을 생산했습니다. 100% 미국에서 제조한 것입니다. 젠슨 황 CEO가 아마 여기 계실 수도 있을 것 같은데요. 아마 근처에 계시지 않을까요? 제가 소식을 들었는데요. 엔비디아에서 칩을 만들었는데 이게 10년 앞서가는 칩이고 매우 훌륭합니다. 그래서 공장을 대대적으로 지금 미국 전역에서 짓고 있고 아리조나, 텍사스에서도 많은 건설이 이루어지고 있습니다. 반도체 시장이 빠른 시간 안에 크게 올라갔습니다. 그리고 국민들을 위해서 일자리 창출도 이루어지고 있습니다. 미국 근로자들이 훨씬 더 많이 생겼습니다. 제가 취임 첫 그 시기 때보다 훨씬 더 많은 국민들이 일하고 있습니다. 이런 숫자를 본 적이 없습니다. 그리고 이런 고용 수치도 훨씬 더 좋아질 텐데요. 그 이유가 공장이 나중에 시공이 다 완료가 되고 문을 열게 되면 일자리도 더 많이 올라갈 것 같습니다. 2억 그리고 3억을 들이면 쇼핑센터만 해도 크게 지을 수 있는데 이제는 훨씬 더 큰 금액의 투자 금융가 들어오니까 더 많은 일자리가 창출이 될 것입니다. 그래서 많은 정보가 필요한데요. 세계의 가장 똑똑한 사람들이 함께 합심해서 노력하고 있습니다. 그리고 최대한 도와주기 위해서 미국 정권에서도 노력하고 있습니다. 모든 국가가 전기 생산 그리고 에너지 생산을 중요하게 여깁니다. AI 그리고 혁명도 매우 중요한데 가장 필요한 것이 전기가 아닐까 싶습니다. 따라서 만약에 전기, 에너지 그리고 AI 두 마리 토끼 다 잡을 수 있다면 매우 위대한 업적이 될 것입니다. 그래서 제가 맨하튼 도시 규모만큼의 큰 공장이 지어질 때 저도 그렇게 큰 공장은 본 적이 없는데요. 그렇게 지어졌던 적이 없었던 것 같습니다. 이렇게 공장을 지을 때 전력 생산소도 같이 짓게 했습니다. 그래서 발전소를 같이 병행해서 짓는 것이죠. 공장도 짓고 발전소, 전략 공장도 같이 짓도록 하는 것입니다. 그렇게 되면은 저희가 빠르게 인허가를 내주고 있습니다. 10년, 12년 이렇게 기다리는 거 없이 빨리 인허가를 내고 있습니다. 보통은 10년, 12년 기다려서 인허가 거절 결정이 나는데 저희는 그런 일이 발생하지 않도록 신속하고 매우 빠르게 인허가를 내주고 있습니다. 그리고 이 회사들이 발전소 그리고 전력 생산소도 전례 없이 짓고 있습니다. 보통 발전소, 원래 기존의 발전소도 이런 새로운 발전소는 보지 못했다고 했습니다. 엄청난 창의성과 기획력이 들어간 설계 그리고 전력소들입니다. 이런 대규모 전략을 생산을 해서 공장에 보급을 하고 있습니다. 추가 전력이 생산이 되면 다시 전력망에 보내서 판매를 하고 있습니다. 매우 놀라운 일이고요. 사람들이 덕분에 바로 구축하고 건설할 수 있습니다.
우리 전력망이 200년이 됐지만 이 오래된 전력망 없이도 회사들이 자체 발전소를 지으니까 훨씬 더 제약 없이 빠르게 달릴 수 있는 것입니다. 거의 2년 전만 해도 이런 현실은 상상할 수 없을 것입니다. 미국인들을 위해서 매우 좋은 소식이고 그리고 한국에게도 좋은 소식이라고 생각을 합니다. 저희가 좋은 파트너이기 때문입니다. 한국과 미국은 마치 결혼한 관계처럼 아주 특별한 관계를 가지고 있다고 생각합니다. 그래서 칩 생산에서 함께 협력하고 있습니다. 미국이 2차 세계대전 당시에는 조선 산업에 있어서 일이었는데요. 그때만 해도 미국이 하루에 한 척의 조선을 배를 건조하는 그런 시설이었습니다. 지금은 그렇지 않지만 그래서 굉장히 왕성한 조선 사업을 가지고 있었습니다. 이제 이방에도 이 자리에도 함께 하고 계신 분들 많습니다만 그러한 것들을 다시 이제 미국으로 가져올 그런 준비를 하고 있습니다. 이런 것도 굉장히 위대한 성과가 될 것이라고 생각합니다. 아주 놀라운 생산 성과가 나쁜 매니지먼트나 잘못된 생각으로 인해서 어려웠었습니다. 그래서 대통령의 성과로 볼 수도 있고 대통령의 실패로 볼 수도 있습니다. 저 같은 경우는 다시 조선 사업을 미국으로 다시 강력하게 가져오게 할 것입니다. 우리의 동맹도 함께 더 강해질 것입니다. 인도 태평양 지역에서 이 모든 동맹이 더욱더 강하게 유지될 것입니다. 전 세계가 다시 한 번 더 안전해지고 더 부를 부과하게 될 것입니다. 많은 국가들이 우리와 함께 할 것이고요. 많은 전쟁을 또 저희가 종식했고 문제를 해결했습니다. 이제 미국이 다시 한번 전환을 경험하고 있습니다. 비즈니스 as usual, 일상을 유지하는 것을 넘어서서 제가 선거에서 이기지 못했다면 이루지 못했을 많은 성과를 내고 있습니다. 저도 제가 이번 두 번째 연임을 하면서 부정선거가 개입할 수 없는 그런 큰 차이로 승리를 거둔 바 있습니다. 그래서 7개의 스윙 스테이트에서 다 승리를 했었죠. 이것은 흔한 일이 아닙니다. 그렇지만 100만 표가 넘는 차이로 이렇게 선거에서 승리를 거두었습니다. 그리고 카운티 차원에서도 수천 개의 카운티가 미국에 있는데요. 1,700여 개의 카운티에서 승리를 거두었습니다. 상대편은 525개 정도의 카운티에서 승리를 거두었죠. 이렇게 비교를 해보면 지도상에서 민주당이 아닌 공화당을 상징하는 붉은색이 지도를 덮은 미국 전역을 덮은 그런 지도를 보셨을 것입니다. 사실 이해하기 쉬운 시스템은 아닙니다만 어쨌든 저의 행정부는 성공을 오히려 억제하고 실패를 보상하는 그러한 정권이 아닌 모습을 보이고 있습니다. 그렇기 때문에 미국에서 이제 사업을 하시게 되면 그전과는 완전히 다른 서비스를 누릴 수 있게 될 것입니다. 환경도 물론 중요하고 모든 것은 중요하지만 신속함을 무엇보다도 중시하는 모습을 보실 수 있을 것입니다. 그래서 미국이 지구상에서 가장 비즈니스하기 좋은 곳으로 아주 빠르게 변모하고 있다는 말씀을 드립니다. 아주 멋진 분들과 이러한 작업들을 함께하고 있습니다. 그래서 성과를 빨리 내고 세율도 낮추고 에너지 세율 같은 경우 특히 낮습니다. 다른 어떤 것보다도 에너지도 풍부합니다. 오일과 가스 그리고 석탄 이런 것들이 굉장히 풍부합니다. 또 제도적인 부담도 전 세계에서 가장 낮은 곳이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 저는 그 다른 어떤 미 행정부보다도 가장 과감하게 규제를 없애가고 있습니다. 그래서 가장 앞선 경제 규제와 완화된 규제와 그리고 기술 촉진을 이루게 될 것입니다. 어떤 이유에서든지 안 된다라고 얘기하던 관료주의를 걷어내고 마치 그것이 자기 일이라는 것처럼 항상 안 돼라고 했던 관료주의를 걷어내고 이제는 대통령부터 레드테이프를 끊는 그러한 미국의 모습을 보이고 있습니다. 변명은 통하지 않습니다. 항상 크고 멋진 또 야심찬 아이디어에 대해서 예스라고 답하는 그러한 행정부가 운영이 되고 있습니다. 이를 통해서 지구상 가장 위대한 국가를 구축
구축할 것이고 이미 위대한 국가라고 생각을 합니다. 빠른 시간 안에 이뤄냈습니다. 다시 재건하고 재구축하고 세계에서 가장 강한 군대도 있고 또한 제조 장비도 뛰어납니다. 대한민국도 저희 군사 장비나 무기 체계를 많이 구입하고 있습니다. 비행기, 항공모함, 조선 빼고 다 잘하고 있는 것 같은데요. 조선도 곧 잘할 것입니다. 그리고 반도체 제조도 아마 곧 다시 제대로 부활할 것이고 또 조선이 참 중요한데요. 또한 철강도 중요합니다. 알루미늄도 중요하고요. 물론 불필요한 것들도 많이 있습니다. 그런데 필요한 거는 철강이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 따라서 저희가 철강을 재편하고 있고 또한 업계를 재편하고 있습니다. 대량의 철강을 매우 단시간 내에 끌어올릴 것입니다. 다시 그 공장 문을 열고 있습니다. 관세 때문에 국가 안보적인 이유도 있고요. 그리고 빌더, 두어, 행동가들과 짓는 사람들로 이루어진 국가입니다. 제1인 첫 100년보다 더 좋은 미국을 지금 여러분들 보시고 계십니다. 전례 없는 추진력으로 전례 없는 성공을 이뤄내고 있습니다. 제가 과거 기록을 삿사치 살펴보았는데요. 미국 역사상 가장 큰 폭의 세금 인하를 제가 해준 것 같습니다. 제 첫 임기 때 39%에서 21%까지 세금 인하를 단행했습니다. 이제는 그보다 더 좋습니다. 그래서 미국 가정에 돈이 더 많이 돌아가고 그 결과 가장 큰 소비자 시장이 구축이 되었습니다. 또한 기업가들을 위해서도 세금 법안을 보면은 모든 새로운 신규 공장에 있어서 1,000억 달러 정도의 보조금 규모를 책정해놨습니다. 그래서 1년 차에 모든 것을 그 비용 라이트오프를 좀 생각을 할 수 있도록 해놨습니다. 그 이전 거는 훨씬 더 단기간에 그런 시간 제한이 있었는데요. 매우 좋은 성과라고 생각을 합니다. 1년의 그 비용 상각 기간을 준 것이 중요한 포인트고 그리고 새로운 한 규제를 도입할 때마다 10개는 철폐하자라는 신념으로 제1임기 때 그렇게 한 바 있고 잘 됐었습니다. 그래서 제 행정부에서는 새로운 규제를 하나 도입할 때마다 10개를 철폐했어야 됐고 이제는 1대 30의 비율로까지 그렇게 되었습니다. 새로운 그래서 법안을 들어올 때마다 오히려 10개가 보다 더 넘는 규제를 없애고 있습니다. 이 많은 규제들이 오히려 정말 필요 없다고 생각을 합니다. 사실 구시대적인 것들이 많았고 프로젝트의 그런 진행을 방해하는 규제들이 많아서 적극적으로 없애고 있습니다. 새로운 에너지와 강산 프로젝트에 대해서는 인허가를 많이 단축하고 없앴습니다. 보통 인허가를 받는데 매우 오래 걸렸는데 이제는 28일 미만 정도로 그 정도밖에 안 걸립니다. 그리고 신속화된 규제 검토를 새로운 프로젝트에 대해서 실시를 하겠습니다. 그렇게 되면 수천억 달러 정도의 효과가 업계에는 있을 것으로 보입니다. 보통 인허가 쪽에 오히려 건축보다 비용이 많이 들어가 있는 경우도 있기 때문입니다. 인디애나주에서 한 공장이 일본 투자자들의 투자를 받아서 올라가는 것이었습니다. 약 160억 달러의 LNG 공장이었고 다른 공장은 대한민국에서 투자한 LNG 큰 규모의 공장이었는데 검토 단계였습니다. 하나는 15년, 17년 정도였는데 15년, 17년 이후에 인허가가 되지 않았던 것입니다. 그런데 제가 취임한 이후에 이 소식을 듣고 그리고 루이지애나에서도 물론 다른 주에서도 마찬가지지만 제 그 정권 이 큰 선거 승리를 거두었기 때문에 거의 15년 정도 계류되었던 그 공장 하나를 하루 만에 통과시켜줬습니다. 승인 받았다는 소식을 아마 그 업계분들은 들었을 때 되게 의아했습니다. 우리가 포기했는데 어떻게 승인이 됐지? 이렇게 생각하셨을 것 같고 다른 공장은 하루보다는 조금 더 오래 걸린 1주 만에 통과시켜 주었습니다. 통과된 이후에 대규모 건설을 그래서 성공적으로 증축 중이고 LNG가 그 결과로
기록적으로 많이 생산될 수 있을 것 같습니다. 굉장히 큰 규모의 공장 부지입니다. 제가 한번 봤을 때 파이프만 잔뜩 있어서 공장인지 몰랐는데 어떻게 되든 잘 성공적으로 운영이 되고 있는 것 같습니다. 14년, 15년이 걸리던 것을 하루 만에 또 일주일 만에 통과시켰고 마무리 지어서 성공적으로 운영이 되고 있다는 것입니다. 이처럼 정부의 규모를 크게 줄여가고 있습니다. 약 10,000명가량의 1,000명가량의 미 행정부 직원들이 줄어들면서 더 적은 정부를 만들어가고 있습니다. 1년 전과 비교해서 굉장히 달라진 그런 모습입니다. 이처럼 대비되는 모습을 보여드리고 있습니다. 4년 전과 대비되는 모습입니다. 새롭게 만들어지는 바이든 행정부의 새로운 일자리는 모두 민간 부분에서 일어났던 것입니다. 이것이 새로운 모습이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이번 행정부, 저의 행정부에서는 이처럼 정부의 일자리는 줄이고 민간의 일자리를 만들어내면서 새로운 제대로 된 정부의 모습을 보여드리고 있다고 말씀드립니다. 결국 많은 사람들에게 일자리를 제공해야 됩니다. 바이든 정부에서는 또 바락 오바마 대통령 오바마 대통령에서는 많은 일자리를 고용하라고 했습니다만 정부에서 고용하라고 했습니다만 저는 그 반대로 하고 있습니다. 지금이야말로 미국에 투자하기에 가장 좋은 시기라고 말씀드릴 수 있겠습니다. TSMC에서는 1,000억 달러를 미국에 투자하기로 했습니다. 이처럼 많은 기업들이 또 대만의 많은 기업들이 미국에 진입하고 있고요. 애플도 현대 또 마이크론 모두 다 어마어마한 규모의 투자를 계속하고 있습니다. 아마존도 마찬가지입니다. 파이저도 마찬가지 70억 달러 규모, 구글도 250억 달러 규모, 엔비디아 역시 5천억 달러 규모, 제네텍, 존슨앤존슨 170억 달러 규모, 이처럼 어마어마한 투자들이 이루어지고 있습니다. 아스트라제네카도 500억 달러 규모를 이루어내고 있습니다. 이처럼 많은 기업들이 미국으로 다시 투자를 이루어내고 있다는 것 말씀을 드립니다. 8년 전에 제가 여기 왔을 때 제가 그때 어떤 말을 했는지 기억하시는 분 계실까요? 네, 3분 정도가 기억하시는 것 같은데요. 제가 그때 했던 이야기들을 전부시켰습니다. 경제 안보가 결국 국가 안보와 똑같다, 동일하다라는 말씀을 드렸습니다. 경제 안보는 이제 결국 국가 안보와 지금도 그렇지만 동일하다고 봅니다. 글로벌 트레이딩 시스템, 글로벌 무역 시스템이 망가져 있었고 저는 이것을 고쳐야 한다고 말씀을 드렸습니다. 규칙을 지키지 않는 국가들 때문에 규칙이 무너진 상황이었다고 말씀드렸습니다. 그래서 우리 시스템이 좀 더 공정하고 좀 더 지속 가능하도록 하기 위해서 에이펙 경제체들과 계속해서 노력을 해왔습니다. 이제 8년이 지난 시점에서 제가 다시 아시아에 돌아와서 이렇게 혁신적인 포맷을 우리가 계속 만들어가고 있다는 것을 자랑스럽게 말씀드릴 수 있겠습니다. 우리가 이 모든 것들을 함께 했고요. 또 전쟁도 많이 종식시켰습니다. 다시 우리나라를 강하게 만들었습니다. 감사합니다. 네, 여러분 모두께 감사드립니다. 선거 캠페인이 이미 굉장히 오래전에 진행된 것처럼 느껴집니다만 1년 전에 불과합니다. 1년 전에만 해도 제가 캠페인에서 대선에서 승리하기 위해서 캠페인을 이끌고 있었습니다. 11월 5일이 미국 대선이 1년 전에 있었던 날입니다. 그 1년이라는 시간 동안 경제적으로 또 안보 면에서도 그렇고 평화 구축에서도 그렇고 굉장히 많은 일들을 해낼 수가 있었습니다. 1년 전만 하더라도 제가 아직 승리하기 전에
캠페인을 벌이고 있었다는 겁니다. 대선 캠페인을 진행하고 있었다는 점 상당히 생각해 보면서 1년 동안 참 많은 것을 할 수 있다는 걸 생각을 했습니다. 미국 내에서 굉장히 디프레스된 사람들도 많았지만 지금은 여러 상호 무역 조약을 체결하고 있습니다. 캄보디아, 일본, 또 한국과도 곧 상호 협의가 마무리될 것으로 기대하고 있습니다. 이런 모든 것들은 우리 모두에게 큰 승리가 될 것이라고 믿습니다. 우리가 안정적인 파트너십을 갖고 구축하게 되면 이것이 우리 모두에게 더 좋은 결과를 가져올 것입니다. 또한 시진핑 주석과도 내일 만날 예정인데요. 바라건대 좋은 협상안이 도출될 수 있었으면 좋겠습니다. 그렇게 되면 좋은 결과일 것입니다. 싸우는 것보다는 훨씬 더 좋은 결과입니다. 문제를 같이 해결해 나가고 싸울 이유가 없으니 좋은 결과를 도출할 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 관심을 많이 받는 그런 시간이라고 알고 있는데 바랄건대 모든 분들에게 좋은 뉴스가 곧 나올 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 대한민국에도 좋은 결과, 세계에 좋은 결과가 있기를 바라고 있습니다. 그리고 또한 무역 부채, 무역 장벽 등을 해결해 나가고 있고 약한 공급망 문제도 해결할 것입니다. 지금 공급망 문제가 지난 정권 하에서 더욱 악화되었습니다. 또한 무역의 새로운 시대가 열렸습니다. 모든 측에게 공정한 그리고 모든 측에게 좋은 그런 질서를 만들어 나가야 됩니다. 가장 좋은 딜은 모두가 만족하는 딜입니다. 특히 국가 사이에서는 말이죠. 국가의 경우에는 비즈니스 딜과는 다릅니다. 비즈니스는 상대방을 거의 처참히 무너뜨려서 이기고 싶잖아요. 공감하시는 분들 있으실 것입니다. 경제인 분들이니까요. 그런데 국가 대 국가로 하는 관계는 조금 다릅니다. 서로 다 만족하면서 좋은 관계를 구축해 나가야 됩니다. 상호 관세를 지난 4월에 발표를 했을 때 반기는 분들도 있었고 다른 분들은 관세를 잘 이해하지 못해서 약간 이해하지 못하는 분들도 계셨습니다. 관세가 오히려 미국을 상대로 사용됐었으니까요. 그런데 이제는 많이 개선이 되었습니다. 물론 몇몇 비판가분들도 있었지만 이제는 거의 없습니다. 비판가분들은 미국을 오히려 많은 기간 동안 이용했던 사람들 뿐입니다. 우방국가 파트너랑 서명한 무역 합의 덕분에 미국이 더 강건해지고 있고 미국은 존중을 받고 있습니다. 그 이전에는 미국의 지도자들이 너무 어리석었기 때문에 미국이 약했습니다. 또한 중요한 안보 동맹을 경제 안보로까지 처음으로 발전시키고 있고 새로운 파트너십을 구축해서 조성 에너지 그리고 반도체, 핵심 건물 등의 중요한 분야에서 구축하고 있습니다. 제약도 매우 중요합니다. 코로나 때 배운 바죠. 다른 국가에서 의약품을 빌려와야 됐었습니다. 제공받았어야 됐습니다. 그런데 그런 상황은 전혀 바람직하지 않습니다. 제약이나 의약품들은 국내적으로 생산하는 것이 가장 바람직합니다. 그리고 협력도 미래 분야에서 심화시키고 있습니다. 퀀텀, 원자력, AI 등이 있습니다. AI는 미국이 큰 격차로 선도하고 있는 1위인 그런 분야입니다. 군사도 당연히 1위이고요. 그리고 무기의 진로도 보더라도 1위입니다. 그리고 핵 잠수함도 빼놓을 수 없겠습니다. 너무 발전해서 2025년 한 25년 정도의 격차가 있다고 생각을 합니다. 그리고 관세로 인해서 동맹도 강화시키고 평화를 세상에 구축하고자 있습니다. 말레이시아에서 쿠알라룸푸르 평화협정을 서명해서 캄보디아 사이의 국경 분쟁을 종결시켰습니다. It's interesting. We were making trade deals. 무역 협정을 체결하면서 캄보디아, 태국이랑 얘기를 했었는데 이제 관망을 하면서 캄보디아, 태국뿐만 아니라 다른 국가를 봤을 때 다른 협정도 마찬가지겠지만 캄보디아, 태국과 관련해서
제가 뉴스를 읽었을 때 국경 사이에 많은 시신들이 있었던 사진을 봤습니다. 그런데 우리가 협정을 맺으려고 하는데 한쪽에서는 전쟁이 벌어지고 있구나, 그런 현실을 제가 깨달았습니다. 국경에서 치열한 전쟁이 벌어지고 있는 상황이었는데 제가 두 정상분들을 그 전에는 개인적으로 알지 못했지만 대화를 시작하고자 했습니다. 대화를 하면서 이렇게 전쟁 중인 상태의 국가와는 협정을 할 수 없다라고 말하면서 캄보디아, 태국 사이에 이렇게 대화를 많이 한 결과 이틀 후에 말레이시아의 도움으로 이렇게 이룬 것입니다. 말레이시아가 중재자 역할을 해준 것인데 말레이시아의 중요한 시설을 사용했습니다. 왜냐하면 너무 치열해서 날씨가 치열하다는 게 아니라 총알이 막 난무하는 그런 현장이라서 말레이시아를 중재지로 삼아서 말레이시아의 훌륭한 총리님께서 도움을 주신 덕분에 해결할 수 있었습니다. 이틀 만에 저희가 분쟁 동식 협정을 체결했고 그 태국과 캄보디아의 두 정상들도 우호적인 관계로 마무리할 수 있었습니다. 수천 명의 삶을 살렸다고 생각을 합니다. 500년 동안 제가 들어보니까 분쟁의 역사가 있었다고 하더라고요. 굉장히 오랜 시간 갈등이 지속된 것 같습니다. 항구적인 바라건대는 매우 항구적인 평화가 정착되기를 바랍니다. 중동에서도 3,000년 정도의 분쟁이 있었는데 거의 제가 8개의 전쟁을 많이 종식시켰던 것 같습니다. 그래서 전쟁을 종식시키면서 관세도 추진시키고 적자도 향후 10년 동안 4조 달러 정도를 줄일 것입니다. 국가 안보인 것이죠. 왜냐하면 국가 채무나 부채는 국가 안보에 좋지 않습니다. 인플레이션도 낮추고 달러도 강화시키고 연준 예산도 잘 잡아나갈 것입니다. 공정한 관세를 수립할 것입니다. 어떠한 기업이든 관세를 내지 않겠다라고 하는 기업에 대해서는 그렇다면 미국에 공장을 지어라라고 이야기하고 있습니다. 미국 내에 공장을 짓게 되면 관세는 0%가 됩니다. 다시 한번 그 전쟁 얘기로 잠깐 돌아가 보겠습니다. 우리가 인도를 보면 인도와 파키스탄을 보겠습니다. 거기서도 무역 협정을 하고 있는데요. 이 두 나라 모두 제가 존경하는 나라입니다. 그리고 총리와도 굉장히 좋은 관계를 가지고 있습니다. 파키스탄 총리도 굉장히 멋진 분입니다. 그리고 필드 마셜 역할을 하고 있습니다. 전사죠. 네. 두 분 모두 제가 잘 알고 있습니다. 7대의 전투기가 추락했다고 알고 있습니다. 계속해서 이렇게 두 나라가 싸우고 있는데 모디 총리님께 제가 얘기했습니다. 트레이드 협정을, 무역 협정을 하기 위해서는 파키스탄과 전쟁하고 있을 때는 이러한 무역 협정을 할 수 없다. 또 파키스탄에 대해서 마찬가지라고 얘기했습니다. 인도와 전쟁을 하고 있다면 두 나라 모두 다 핵기 보유국인데 그냥 싸우게 내버려둬라라고 했지만 굉장히 두 나라 두 분 다 아주 강한 성격들입니다. 모디 총리님은 굉장히 멋진 분이고 아주 순한 그런 모습을, 아버지와 같은 그런 모습을 가지고 있습니다만 킬러적 성향이 있습니다. 우리는 싸우겠다, 파키스탄과 싸우겠다라고 이야기를 합니다. 내가 아는 분이 맞나 싶을 정도였습니다. 하지만 시간이 좀 흐르면서 사실 두 분 다 모두 좋은 분들이기 때문에 역시 이틀의 협상을 거쳐서 전쟁, 두 나라가 인도와 파키스탄 간 분쟁도 중재할 수 있었습니다. 바이든 대통령이 이런 걸 할 수 있었을까요? 아니라고 봅니다. 다른 어느 누구나 달리 저희는 여기서 이러한 딜을 성공시키고 있습니다. 서로 총격을 멈춰야 하고요. 전쟁은 멈춰야 합니다. 이렇게 얘기했을 때 전쟁이 종식이 되었던 것입니다. 관세도 250% 관세를 매기겠다고 했습니다. 이렇게 되면 서로 비즈니스를 할 수 없는 것이죠. 다시 말해서 이걸 유지한다면, 전쟁을 계속한다면 이 나라와는 교류하지 않겠다, 비즈니스하지 않겠다라고 이야기하는 것입니다. 자, 250% 관세를 매김으로써 우리는 전쟁을 멈추라라는 이야기를 한 겁니다. 그렇게 해서 전쟁이 종식되고 아무도 죽지 않는 상황이 새롭게 열렸습니다. 수백만 명의 생명을 살렸다고 볼 수 있겠습니다. 아제르바이잔 마찬가지입니다.
I think 38 years, right? 38년간 And President 내전이 Putin called me 진행 and said, "It's 중이었죠. amazing. It's amazing. We couldn't 거기에 get that 대해서 war stopped." 푸틴 대통령이 38 저에게 years it went 전화해서 on. 그렇게 얘기했습니다. Millions of 놀랍다고 people 얘기했습니다. killed. And 수백만 명의 we got it 목숨을 done. And the two 잃는 countries 그런 came in and 전쟁이었는데 they were in the 여기에 White House and they started off here. 백악관에 와서 And they got closer, 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 점점 closer. 가까이 After an hour, they 다가갈수록 were hugging each other in peace. It was 관계가 amazing, 좋아져서 actually. It was 1시간 beautiful to see two 뒤에는 very 아름다운 good countries, 평화의 two very good leaders. 포옹을 하는 One 모습을 was 볼 there 수 for 있었습니다. 22 years, one was there for 22년 7. 그리고 And they 7년간 both said, "My 집권해 entire 온 political life, 그런 all I 정치 did was shoot people on the other side." 지도자들이었는데요. And we got it. 인생 동안 계속 We got it 상대방을 closed 공격하기만 했는데 And 이렇게 we did 평화의 that 8 times. 모습도 The 보게 only one I didn't 되었다라는 do is 이야기를 Russia, 했습니다. Ukraine, but that'll get done too. 러시아와 That'll get done. 우크라이나 I thought that was gonna be 아직까지가 an easy 성공하지 one because of 못했습니다만 our relationship with President Putin. 그 조만간 turned out to be 성공시킬 a 겁니다. little different, 제가 but 푸틴 I 대통령과의 think 관계가 좋기 때문에 would 상대적으로 have never 쉬울 거라고 started if I were 생각했었는데 president. That war would have 그렇지 못한 never ever 상황이고요. started. So 애당초에 we've used 시작되지 trade 말았어야 to 하는 create peace in a 전쟁입니다. lot of 이것도 different, 조만간 종식시킬 수 있으리라 생각합니다. locations. 우리는 무역을 We also 통해서 평화를 solved, 구축할 수 있을 the war 것입니다. in Africa, 또 Congo, 아프리카에서 Republic of Congo, 콩고 and 공화국의 Rwanda. 전쟁도 That 종식시켰고요. was 루안다와의 much smaller 관계도 to do with 마찬가지입니다. trade, more to do with 상대적으로 common sense. They were fighting for 무역보다는 years. 무역과는 10 좀 million 다른 people were 입장이었던 dead. 관계를 And we got 통해서 that one done too. So we did a lot of 해결을 them. 할 수 We 있었습니다. did 8 in 8 months. And I think the other 8개월 one's gonna 사이에 all have other 8개 things. So I thought 전쟁을 that would have been one of the 종식시켰습니다. easier. Who would have thought we created peace in the Middle East but didn't get Russia 중동에서 and Ukraine? Because peace in the Middle 평화를 East was 이루어낼 수 있으리라고 undoable. 생각한 Look at 사람은 me shaking 없었죠. heads. 네, It was 그렇지만 undoable. 저는 We got it 그것을 done. 이루어냈습니다. 3,000 years. Okay? They 3,000 never had peace. They 년간의 never had anything like it. We have 평화를 all countries 누리지 signed up. 못한 And 그런 the level of spirit and 나라들에게도 제가 everything. 평화를 It's 가져온 gonna, I think it's going 것입니다. to hold for a long time, hopefully forever. Hopefully that's an 영구적인 everlasting 평화가 one 되기를 too. 희망하고 So in 있습니다. conclusion, at some point 결론적으로 in your 말씀드려서 careers, every great business person, 여러분들의 CEO 커리어상에서 in this room has faced 비즈니스를 해오신 critics who 모든 said 분들, reform, CEO분들 innovation, and bold action would 우리가 only 혁신과 lead to a 대범한 total 액션을 disaster. But none of us 이야기하는데 would be here if we had listened to 우리가 the small minds with no vision. These are small minds 대범하게 with no 큰 vision. They 비전을 had no 가지고 움직이지 않았다면 이 자리에 모두 있지 않을 겁니다. 소심한 모습으로는 비즈니스를 이끌어낼 수 없습니다. 진정한 성공은 자신감을 가지고 그리고 의심하는 사람들이 틀렸다는 것을 몸소 보여주는 용기가 있어야만 성공할 수 있습니다. 여러분들이 성공을 이끌어내고 다른 사람들의 의심을 불식하고 그들이 틀렸음을 증명해내야 하는 것입니다. 인도태평양 지역에 모인 우리의 파트너들은 바로 여러분들이 우리와 함께 이러한 성공을 만들어내고 있는 것입니다. 우리는 함께 도전을 극복해 나가고 있습니다. 그 전에 어느 누구도 성공하지 못했던 도전을 극복해 나가고 있고 인도태평양 지역의 새로운 시대를 열어가고 있습니다. 모든 사람들을 위해서 자긍심과 번영, 자신감의 시대를 열어가고 있습니다. 샌프란시스코에서부터 서울에 이르기까지 또 텔리도에 이르기까지 미국 텔리도 오하이오에 이르기까지 또 도쿄의 붉은 불빛, 그리고 피츠버그, 팔로완, 보스턴, 방콕, 디트로이트에서 다낭, 클리브랜드에서 이곳 경주에 이르기까지 아주 멋진 도시이죠. 제가 발음을 맞게 했기를 바랍니다. 네, 경주라고 발음을 맞게 했기를 바랍니다. 네, 이렇게 아름다운 도시입니다. 이런 곳에 모여서 새로운 관계를 우정을 쌓아가고 새로운 길을 열어가고 있습니다. 우리 아이들에게 또 우리 후대에 더 멋진 세상을 넘겨줄 수 있도록 노력하고 있습니다. 강하고 독립적인 스테이트들이 모여서 공동의 가치와 공동의 가치를 근간으로 더 안전하고 더 평화로운 인도태평양 시대를 열어가고자 합니다. 공정하고 일관되게 일반적인 상식이 통하는 세상을 만들어가고 있습니다. 우리가 함께 만들어가고 있습니다. 서로 무역을 하고 서로 번영을 하고 서로를 이겨가며 서로에게 윈윈 상황을 제공하면서 그 어느 때보다도 멋진 관계를 수세대에 걸쳐서 만들어갈 수 있을 것입니다. 오늘 이 자리에 모이신 모든 분들께 다시 한번 감사드립니다. 네가우가 여러분과 또 이 지역 내 모든 국가들에게 함께하기를 바랍니다. 감사합니다.
지금 화면은 트럼프 대통령이